میرا نام جوید علی ہے، میری شادی ہو چکی ہے اور میں خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ میں ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا تھا۔ ایک دن جاب پر گیا تو اچانک میری غلطی بتائے بھی نہیں مجھے جاب سے نکال دیا گیا۔ میں بہت پریشان ہوا، بہت جگہ پر انٹرویو دیے مگر کہیں بھی جاب نہ لگی۔ جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی، بات فاقوں پر آنے والی تھی۔ تبھی میں نے حالات سے تنگ آ کر ایک چائے کا ہوٹل بنا لیا اور ساتھ ہی ایک چھوٹے سے لڑکے کو بطور ہیلپر رکھ لیا۔ مگر قسمت یہ کہ ہم دونوں سارا دن ہوٹل پر مکھیاں مارتے رہتے، کوئی بھی ہمارے ہوٹل میں چائے پینے کو تیار نہ تھا۔ بس دن میں ایک تو گاہک آتے جن سے اتنی آمدنی ہوتی کہ دکان کا کرایہ بھی پورا نہ ہو سکتا۔ ایک روز ایک آدمی جس کے ساتھ ایک نقاب والی عورت بھی تھی میرے ہوٹل میں آیا اور مجھے کہنے لگا، بھیا آپ کے ہوٹل کے پیچھے کوئی کمرہ ہے کیا؟ ہمیں تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، میں آپ کو 1 گھنٹے کا 1000 دوں گا۔ میرے ہوٹل کے پیچھے ایک کمرہ بنا ہوا تھا، میں نے ان دونوں کو اس کمرے میں بھیج دیا۔ وہ 3 گھنٹے رکنے کا مجھے 3000 دے کے میں بہت خوش ہوا۔ اب وہ دونوں روز میرے ہوٹل میں آ جاتے اور میں انہیں کمرہ دے دیتا۔ میں روز کا سکون سے 3000 کما لیتا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کے لیے پائل لے کر آیا مگر دوسرے دن وہی پائل میں نے اس نقاب والی عورت کے پاؤں میں دیکھی تھی۔ مجھے شک ہوا تو میں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو شرم سے پانی پانی ہو گیا کیونکہ اس میں تو میری بیوی۔ حالات خراب ہوئے تو میں نے چائے کا ہوٹل بنا لیا۔ میں نے ابھی بھی زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے کیونکہ کام اتنا زیادہ نہ تھا، اسی لیے مجھے ملازم رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میرے ہوٹل کے پیچھے ایک کمرہ تھا جہاں میں تھک جانے پر آرام کر لیتا۔ اس کمرے میں زیادہ تو کوئی سامان نہ تھا، بس میری ضرورت کا تھوڑا سا سامان تھا، ایک چارپائی اور پانی کا کولر۔ میرا گھر ہوٹل سے دور تھا اس لیے میں وہیں آرام کر لیتا۔ کھانا ویسے بھی میرے گھر سے ہی آتا تھا، اسی لیے میرا گھر جانا کم ہی ہوتا ہے۔ میری بیوی گھر پر اکیلی ہوتی، ہمارا کوئی بھی بچہ نہیں تھا، اس لیے میری بیوی میرا دوپہر کا کھانا ہمسائے کے لڑکے کے ہاتھ بھجوا دیتی۔ مگر جب سے میں نے ملازم رکھا تھا تب سے مجھے سہولت ہو گئی تھی، ملازم گھر سے دوپہر کا کھانا لے آتا تھا مگر میرے ہوٹل میں کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ بس دن میں 2-3 گاہک آتے تھے۔ ایک روز میں برکت بھائی جن کی میرے ہوٹل کے سامنے ورک شاپ تھی، میں ان کے لیے چائے بنا رہا تھا، تبھی ایک آدمی جس نے چہرے پر ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نقاب والی عورت بھی تھی مجھے کہنے لگا، بھائی آپ کی دکان کے پیچھے کوئی کمرہ ہے کیا؟ ہمیں تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، میں آپ کو 1 گھنٹے کا 1000 دوں گا۔ میں نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا، مجھے لگا کہ یہ کوئی آج کی مشوکی والا چکر ہے، یہ دونوں میرے ہوٹل میں غلط ارادے سے آئے ہیں۔ لیکن پھر سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں اور یہ سچ کہہ رہی ہوں، اس لیے ان کو جلد بازی میں یہاں وقت گزارنا پڑ رہا ہے، اس لیے میں مان گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ دونوں 1 گھنٹے کی بجائے 3 گھنٹے رکے تھے اور جاتے ہوئے وہ مرد مجھے 3 گھنٹے رکنے کا 3000 دے گیا۔ میرا تو یہاں پر ہی سودیا لگ گیا تھا۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اچھا ہے 3 گھنٹے میں اتنے پیسے کما لیے، اتنے پیسے تو پوری دہاڑی لگا کر بھی میں نہیں کما پاتا تھا، لیکن اس روز تو میری چاندی ہوگی۔ لیکن اب وہ باقاعدگی سے روزانہ نہ آنے لگے۔ مجھے بیچ میں ان پر شک بھی ہوا تھا کہ وہ آدمی روز کیوں اس عورت کو لے کر یہاں آتا ہے، لیکن پھر پیسوں کا سوچ کر میں خاموش ہی رہا۔ وہ آدمی روز اس نقاب پوش عورت کے ساتھ آتا اور 1 گھنٹے کا بول کر 3 گھنٹے لگا جاتا۔ عجیب آدمی تھا مگر مجھے کیا، میں نے تو اپنے پیسوں سے مطلب رکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے، وہ دونوں آتے کچھ وقت گزارتے اور پھر چلے جاتے۔ اب میں روز ان کا انتظار کرتا، جس دن وہ نہ آتے میرا دن بھی مشکل سے ہی گزرتا تھا۔ میں نے اس جوڑے کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کیا تھا، مجھے لگتا کہ اگر یہ بات میں نے کسی کو بتائی تو وہ میرے ہوٹل پر آنا چھوڑ دے گا، لیکن پھر میں اس بارے میں مزید نہیں سوچتا تھا، اس لیے اپنا دھیان کام پر لگا کر خود کو مصروف کر لیتا۔ میرا اس روز کام پر دل نہیں لگ رہا تھا تو میں ملازم کو بٹھا کر خود گھر چلا آیا، کیونکہ میں اب بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لیے دوپہر کے وقت میں گھر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ ملازم کی آج چھٹی تھی جو خود آپ گھر آ گئے؟ میں نے پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہوئے اپنی بیوی کو جواب دیا، نہیں ملازم آیا ہوا ہے، بس دل تھا کہ خود گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ میری بات پر میری بیوی بھی خوش ہوگی۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ میری بیوی برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں رکھائی اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے جیب سے اپنی بیوی کے لیے خریدی چاندی کی پائل نکال کر اسے دے دی، وہ تو خوشی سے نہال ہوگی۔ میں نے وہ پائل اس کے پاؤں میں پہنائی، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، اس لیے مطمئن سا تھا، لیکن شاید اب حقیقت سامنے آنے کا وقت تھا جس سے میں لا علم تھا۔ کچھ دیر گھر پر رکنے کے بعد ملازم کی کال آنے پر میں اٹھ کر اپنے ہوٹل چلا آیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ بہت عرصے بعد میں نے اپنے کام کو ایک طرف رکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی میں نے کبھی اپنی بیوی کو کوئی تحفہ نہیں دیا تھا، وجہ یہی تھی کہ ہاتھ ہمیشہ تنگی کا شکار رہتا۔
जॉब से घर की ड्यूटी बड़ी मुश्किल से चल पाती थी, इसीलिए तो मैं इसे इस्तीफा देने का सोच भी नहीं सकता था। जॉब जाने के बाद मैंने अपने दोस्त से इसकी दुकान किराए पर ली और एक होटल बना लिया। मेरी अम्मा ने मुझ पर बहुत मेहनत की थी, मुझे पढ़ाया लिखाया, एक बड़ा आदमी बनाया। वो चाहती थी कि मैं किसी अच्छी सी जगह जॉब करूं। मेरे पास तलीम तो थी, मगर किस्मत से मुझे किसी जगह जॉब न मिली। अम्मा की वफात के बाद मेरे चचा ने मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवा दी, जो कि अब मेरी बीवी थी। शादी के बाद मेरी बीवी ने मेरे साथ अच्छा और बुरा वक्त दोनों ही देखा था। इसने कभी मुझसे किसी चीज का तकाजा नहीं किया था। अब जब वो जोड़ा मुझे खुद पैसे देकर जाता तो मैंने पहली बार अपनी बीवी के लिए पायल खरीदी थी। मुलाजिम जो मैंने रखा हुआ था वो मेरी ही तरह जरूरतमंद था, जिसे मैं रोज के 300 दे देता और वो भी इतने में ही खुश हो जाया करता। मैं होटल में बैठा अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। रात होती मैं घर चला गया। मेरी बीवी मुझे कुछ उलझी उलझी सी नजर आई। मैंने जब वजह पूछी तो वो एकदम से डर गई। मैंने भी बात पर गौर नहीं किया और इसने भी बात टाल दी और अगले रोज मैं मूल के मुताबिक मैं होटल पर आ गया। मैं होटल में बैठा एक आदमी के लिए चाय बना रहा था कि वो आदमी फिर से मोटरसाइकिल लिए मेरी दुकान की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने कभी अपने चेहरे से हेलमेट नहीं उतारा था और इसके साथ आई सी औरत भी हमेशा नकाब में ही होती। मैंने संजीदगी से अपना काम छोड़कर इन दोनों की तरफ बढ़ गया। मुझे अपनी तरफ आता देखकर इस आदमी ने मोटरसाइकिल मुझसे कुछ फासले पर लाग कर दी। इसके पीछे बैठी लड़की ने मुझे रोज की तरह नहीं देखा था, वो बस नजरें झुकाए रखती थी। इतने दिनों में इस लड़की ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मुझे इस लड़की की यह हरकत कुछ अजीब सी लगती थी, मगर मेरा ध्यान इस लड़की की तरफ होता ही कब था। मैं तो बस इन दोनों से आने वाले पैसों के बारे में ही सोचता रहता। आज पहली बार मैंने इस लड़की पर तवज्जो दी तो इसके चेहरे से नजर फैलती हुई इसके पांव पर पड़ गई तो मैं अपनी जगह पर ही साकत खड़ा हो गया। मेरे सर में जोर जोर से धमाके होना शुरू हो गए, क्योंकि इस लड़की के पैरों में वही पायल थी जो मैंने कल अपनी बीवी को तोहफे में दी थी। इसमें खास निशानी ये थी कि इस पायल में मैंने अपनी माँ की एक पुरानी पायल के कुछ चमकते हुए टुकड़े दुकान वाले को देकर इस नई पायल में लगवाए थे, और अब वही पायल इस आदमी के साथ आई हुई लड़की के पाँव में देखकर तो मेरा सर ही घूमना शुरू हो गया। कहीं वो लड़की मेरी बीवी तो नहीं, मैंने जरूर हो लिया। इसको कमरे की तरफ बढ़ते देखकर मैं सोचता था, नहीं ये मेरी बीवी कैसे हो सकती है, वो तो इस वक्त घर में होगी। मैंने अपने दिल में आने वाले सवाल को खुद ही रद्द कर दिया। मैंने जल्दी से अपने मुलाजिम को आवाज दी और इसे कहा कि मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ, तुम होटल का ख्याल रखना, किसी को भी अंदर वाले कमरे में मत जाने देना, वहाँ मेरे कुछ खास मेहमान आए हैं। फिर मैंने अपनी मोटरसाइकिल का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। मेरा ये सोचकर ही बुरा हाल था कि मेरी बीवी किसी और के साथ घूमती फिर रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को नॉर्मल करने की, मगर ये सब मेरे बस से बाहर था। बात इज्जत की थी। अगर मैं अपनी बीवी के सामने जाकर इससे उल्टे सीधे सवाल करता और इसे बुला भला कहता तो गली मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाती। इसलिए मैंने अपना गुस्सा दबा लिया और घर के अंदर चला आया। अगर वो औरत मेरी बीवी हुई तो इस वक्त वो घर पर नहीं होगी। मेरा शक मुझे घबराहट में डाल रहा था। मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बीवी मुझे धोखा कैसे दे सकती है। मैं अंदर गया तो खाली घर मेरा मुंह चढ़ा रहा था। मेरा दिल अनजाने से खौफ से लर्ज उठा। मैंने अंदर बाहर छत पर सब जगह देख लिया, मगर मेरी बीवी पूरे घर में नहीं थी। और पड़ोस से बीवी का पूछा तो किसी को कुछ पता ना था। मैं भागते हुए वापस अपने होटल की तरफ बढ़ा। जब मैं होटल पर पहुंचा तो वो लड़की इस मर्द के साथ वहीं इस कमरे में मौजूद थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी इस अजनबी के साथ बंद कमरे में क्या कर रही थी, और मुझसे झूठ बोलकर वो आदमी मेरी बीवी को यहाँ क्यों लाता था। शायद इसीलिए मेरी बीवी मेरी आंखों में नहीं देखती थी कि मैं इसे पहचान न लूं। मैं बेचैनी से वहां बैठा इनके बाहर आने का इंतजार करने लगा। मैंने इससे पहले कभी इस तरह की तवज्जो ना दी थी। एक वो दोनों 1 घंटे का बोलकर 3 घंटे लगा कर क्यों बाहर आते थे, मगर अब जब से मुझे इस औरत पर अपनी बीवी होने का शक हुआ था तब से मैंने एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से काटा था। क्या हुआ साहब जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। मेरे मुलाजिम ने सर झुका कर पूछा था, नहीं कोई परेशानी नहीं, तुम अपना काम करो, मुझे बस गर्मी लग रही है इसलिए हवा लेने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मैंने अपने मुलाजिम को डांटते हुए कहा तो वो सर झुका कर वापस चाय वाले बर्तन धोने में मसरूफ हो गया, और मैं एक बार फिर से इस कमरे को देखने लगा जहाँ वो आदमी बंद था। साहब ये ले पानी पी ले, मैं देख रहा हूँ आप गुस्से में कब से धूप में खड़े हैं, यहाँ छांव में आ जाएं। जब मैं ना बैठा तो मेरे मुलाजिम ने पानी का गिलास देते हुए फिक्रमंदी से कहा,
میں شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ وہ میری فکر کر رہا تھا اور میں اس کو بار بار ڈانٹتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی لے کر میں نے پیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ وقت پورا ہوا تو وہ دونوں ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ وہ آدمی آج بھی ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا اور مجھے کے پیسے دینے کے بعد اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظر بھٹک بھٹک کر اس عورت کے پاؤں پر ہی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں بھی بالکل میری بیوی کی طرح ہی تھے اور جب وہ پائل میں نے اپنی بیوی کو دی تھی تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ واقعی میری بیوی ہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر پہنا ہوا نقاب اتار دوں، اسے شرم دلاؤں کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے ساتھ کیوں وقت گزارتی پھر رہی ہے۔ اگر اسے میری ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ مجھے کہہ بھی سکتی تھی۔ میں اس کا شوہر تھا، لیکن شاید ضرورت صرف یہی نہیں تھی بلکہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ آتی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس نے میرا ہی ہوٹل کیوں چنا تھا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ میں عزت کا خیال رکھ کر چپ رہوں گا، یا پھر وہ میرے ہی سامنے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر خوش ہو رہی ہوگی، مگر پھر وہی بات میں اپنا اور اپنی عزت کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا اور جاتے ہوئے بھی کچھ نہیں پوچھ سکا۔ وہ لوگ جا چکے تھے اور میں وہیں کھڑا سوچوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ شام سے پہلے میں نے ہوٹل بند کیا اور گھر آیا تو میری بیوی نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس نے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ اب میرے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہو چکا تھا، اسی لیے مجھے اس کی یہ ساری تیاری ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ ضرور اسی حلیے میں اپنے عاشق کے ساتھ گھومنے گئی تھی۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کے وجود کو دیکھا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی تیش آ رہا تھا کہ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر چکی تھی، اور مجھے آتا دیکھ کر میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا، مگر میں اسے دیکھ کر ہنس بھی نہ پایا تھا۔ جب سے میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے شک پیدا ہوا تھا تب سے وہ مجھے اچھی نہ لگتی تھی، مگر آج وہ سچ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھائی۔ آپ آگے چلے، ہاتھ منہ دھو لے، میں نے آج آپ کی پسند کا کھانا پکایا ہے۔ میں اندر آیا تو میری بیوی نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اور پھر واپس کچن میں چلی گئی۔ میں اس کے کہنے پر بھی نہ اٹھا بلکہ وہیں پر ہی لیٹ گیا، پھر سے اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جو کچھ میں سوچ رہا تھا، جو میں دیکھ چکا تھا، وہ سب محض ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا، کیا پتا ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میری بیوی کی پائل اس عورت کے پاؤں میں کیا کر رہی تھی؟ آپ اٹھے نہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے چارپائی پر لیٹا دیکھ کر میری بیوی میرے پاس آ کر بولی۔ میں نے غصے میں آ کر سے خود سے دور دھکیلا تھا، جب بھوک ہوگی تو میں خود کھا لوں گا، میرے سر پر کیوں سوار ہو رہی ہو، دور ہٹ کر بات کرو۔ میں نے اپنی بیوی کو زور سے دھکا دیا اور خود سے دور دھکیل دیا اور غصے سے بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میں نے آج تک اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر آج اس شر کی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ میرے دھکا دینے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں بنا اسے دیکھے گھر سے نکل گیا۔ مجھ جیسا شریف بندہ غصے میں لڑ جگڑ کر اپنی بیوی کی عزت خراب نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرتا تو لوگ مجھے ہی برا بھلا کہتے کہ دیکھو جوان ہو کر اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکا۔ گھر سے باہر آ کر دیر تک میں بے مقصد کتنی ہی دیر سڑک کے کنارے بیٹھا رہا۔ مجھے اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میری بیوی کو میرے ساتھ ہی نہیں رہنا تھا تو خاموشی سے کیوں رہی، میرے اتنے برے دنوں میں میرا اتنا ساتھ کیوں دیا۔ اگر اسے کسی امیر آدمی کے ساتھ تعلق بنانے ہوتے تو مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، میرے ساتھ یہ رشتہ ختم کر لیتی، مگر اس نے میرے ساتھ ہی گزارا کیا، اور اب جب حالات بدلنا شروع ہوئے وہ خود ہی بدل گئی۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا الجھتا رہا۔ اگر اسے کوئی مجبوری ہوتی تو مجھے بتاتی، کسی اور کے ساتھ یوں ناجائز تعلقات نہ بڑھاتی۔ میں کسی بھی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ جب گھر آیا تو بہت رات ہو چکی تھی۔ میری بیوی کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر خود بھی اپنے لیے کھانا نکالا اور کھانا کھاتے ہوئے ایک منصوبہ تیار کیا، کیونکہ پانی اب سر سے اوپر جا چکا تھا۔ سچ جاننے کے بعد میں اسے طلاق دینے والا تھا، اور جب ثبوت میرے پاس ہوتے تو میں لوگوں کا منہ بند کر سکتا تھا۔ اسی لیے تھوڑا سا کھانا کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے روز میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے موبائل پر ویڈیو ریکارڈنگ لگا کر ان دونوں کے آنے سے پہلے اس کمرے میں چھپا دیا اور بے صبری سے ان دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ یہ سب ایک غلط حرکت تھی، لیکن میرا سچ جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ ملازم چھٹی پر تھا، مجھے اس طرح سے بے فکری بھی تھی۔ اگر وہ ہوتا تو مجھے ڈر لگا رہتا کہ کہیں وہ پوچھ ہی نہ لے کہ میں اس کمرے میں کیا کر رہا ہوں۔ فون اس کمرے میں چھپا کر میں باہر نکل آیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بھی آ گئے۔ میں ان دونوں کو کمرے میں بھیج کر ایک گاہک کی چائے بنانے لگا۔ اپنی سوچوں میں کب گم ہوا پتہ بھی نہ چلا۔
इसी वक्त इस शख्स ने कहा कि भाई खैर तो है, आपने चाय में चीनी नहीं डाली। इसके बुलावे पर मैंने खुद चौंक कर इसकी तरफ देखा और जल्दी से एक प्लेट में चीनी डालकर इसे पेश की। वो चाय पीकर जा चुका था, मैं अभी तक सोचों में ही गुम था। वो दोनों कमरे से निकल आए, इन दोनों के जाते ही मैं जल्दी से कमरे की तरफ भागा। मैंने जैसे मोबाइल पकड़ा और वीडियो ऑन की, मगर कैमरा बिल्कुल खाली था। जल्दी में रखते हुए कैमरे का बटन दबाना भूल गया था, जिसकी वजह से वीडियो शुरू होने के अगले सेकंड ही रुक चुकी थी। लेकिन जल्दबाजी में मैंने गौर नहीं किया था। अब अपने मंसूबे की नाकामी पर मुझे खूब गुस्सा आया। मेरा दिल चाहा कि जाकर अपनी बीवी से सीधा पूछ लूं कि इसका क्या रिश्ता है इस आदमी के साथ, मगर मैं चुप रहा। अगर इसने बताना होता तो पहले ही बता देती। मैंने सब्र का गूंद भरते हुए सारा दिन गुजारा। अगले रोज मैंने फोन के बजाय कैमरा ही बड़ी एहतियात के साथ कमरे में छुपा लिया था और इनके जाने के बाद मैंने यूं ही वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन किया तो इसे चलाते हुए मुझे लगा कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मुझे अपने सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। मेरे सामने आते मंजर देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया था। मैं जान गया था वो लोग यहाँ क्या करने आते थे। स्क्रीन पर नजर आती औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी ही थी और उसके साथ बैठा आदमी। इसके आगे मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं लगातार रोते जा रहा था। मैं अपना रवैया अपनी बीवी के साथ याद करता शर्मिंदा सा हुए जा रहा था। मैं घर आया तो मेरी बीवी मुझे देखकर कमरे से निकल आई, मगर मेरे पास नहीं आई। शायद इसे लगा था कि आज मैं फिर बिला वजह इस पर गुस्सा करूंगा, इसलिए मुझे ही इसके पास जाना पड़ा। मैंने सर झुकाकर बिना इसे कुछ कहे वो कैमरा इसके सामने कर दिया जिस पर वो वीडियो चल रही थी। वीडियो देखने के बाद मेरी बीवी के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वो हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगी और बताया कि वो ये सब अपने घर की खुशहाली के लिए कर रही थी। जॉब के जाने और फिर होटल के न चलने पर वो मुझे दुखी देखकर परेशान सी हो जाती थी। मेरे ससुर काफी बीमार रहते थे। इन्हें डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया था। इनकी मेन बाजार में एक कपड़े की बड़ी दुकान थी। एक बार मैं अपनी बीवी के साथ कपड़े लेने गया तो कपड़े लेने के बाद इन्हें पैसे देने चाहे तो तब उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जब हम दुकान से निकलने लगे तो मेरा बड़ा साला, जो कि एक नशई भी था, उसने मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा और अपने बाप से बदतमीजी करने लगा कि उसने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए। अब मुझे गुस्सा आया, मैंने वो कपड़े वही नहीं किया। अब जब वो जोड़ा मुझे रोज खुद पैसे देकर जाता तो मैंने पहली बार अपनी बीवी के लिए पायल खरीदी थी। मुलाजिम जो कि मैंने रखा था वो मेरी ही तरह जरूरतमंद था, जिसे मैं रोज के 300 दे देता, वो भी इतने में खुश हो जाया करता। मैं होटल में बैठा अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। रात होते ही मैं घर चला गया। मेरी बीवी मुझे कुछ उलझी उलझी सी नजर आई। मैंने जब वजह पूछी तो वो एकदम से डर की। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया और इसने भी बात टाल दी और अगले रोज मामूल के मुताबिक होटल पर आ गया। मैं होटल पर बैठा एक आदमी के लिए चाय बना रहा था कि वो आदमी फिर से मोटरसाइकिल लिए मेरी दुकान की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने कभी अपने चेहरे से हेलमेट नहीं उतारा था और इसके साथ आई थी औरत भी हमेशा निकाब में होती। मैंने संजीदगी से अपना काम छोड़कर इन दोनों की तरफ खामोश रहा। वो आदमी रोज इस निकाब पोश औरत के साथ आता और 1 घंटे का बोल कर 3 घंटे लगा जाता। अजीब आदमी था, मगर मुझे क्या, मैंने तो अपने पैसों से मतलब रखा हुआ था। वैसे भी मेरे घर के हालात बहुत खराब थे। वो दोनों आते, कुछ वक्त गुजारते और फिर चले जाते। अब मैं रोज दिन का इंतजार करता। जिस दिन वो ना आते मेरा दिन भी बड़ी मुश्किल से ही गुजरता था। मैंने इस जोड़े के बारे में किसी से कोई जिक्र न किया था। मुझे लगता था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो मेरे होटल पर आना छोड़ देगा, लेकिन मैं फिर इस बारे में मजीद नहीं सोचता था। इसीलिए अपना ध्यान काम पर लगाकर खुद को मसरूफ कर लेता। मेरा इस रोज काम पर दिल नहीं लग रहा था तो मैं मुलाजिम को बिठाकर खुद घर चला आया, क्योंकि मैं अब बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। इसीलिए मैं दोपहर के वक्त घर चला गया। मुझे देखकर मेरी बीवी ने हैरत से पूछा क्या वो फेंक दी और बीवी को लेकर घर आ गया। मेरे ससुर ने घर आकर मुझसे माफी भी मांगी थी, मगर मैं बदल गया और इसने रिश्ता खत्म कर दिया। जब मेरे हालात खराब हुए तो मेरे ससुर से रहा ना गया। मेरे होटल जाने के बाद वो अपनी बेटी को कुछ पैसे देने आए थे, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया कि जब मैं पूछूंगा कि ये पैसे कहाँ से आए तो तब वो क्या जवाब देगी। फिर मेरे ससुर और मेरी बीवी ने ये प्लान बनाया और वो रोज मुझे पैसे देने मेरे होटल पर आ जाते और 3 घंटे इसलिए कमरे में रहते कि मेरे ससुर का सांस फूल जाता था और वो कुछ देर आराम कर लेते। और ये सब मैं वीडियो में देख चुका था। मेरी बीवी रोते हुए कह रही थी कि ये सब उसने बहुत मजबूरी में किया था। मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। मैं एक बाप और बेटी के बारे में क्या सोच रहा था और अपनी नेक बीवी पर भी शक करता रहा। मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी और इसी दिन जाकर अपने ससुर से सुलह कर ली और मेरे साले ने भी मुझसे माजरत कर ली। मैंने अपना दिल साफ कर लिया था। आज इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं। मेरी एक बहुत ही अच्छी जगह जॉब लग चुकी है। मेरे हालात पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं। आखिर में बस इतना कहूंगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही पकीज़ा रिश्ता होता है। अपने हमसफर पर शक करने की बजाय इस पर इत्मीनान करना सीखें। शक करने पर कभी भी कोई
कोई बड़ा फैसला न करें जब तक आप हकीकत अपनी आंखों से न देख लें। जब तक हकीकत आप अपनी आंखों से न देख लें। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के समकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। न सीखें। शक करने पर कभी भी कोई बड़ा फैसला न करें जब तक आप हकीकत अपनी आंखों से न देख लें। जब तक हकीकत आप अपनी आंखों से न देख लें। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह के समकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।